करांगी और बाद चो questions and answers. So welcome जी आया नु जी फिर तो ते हुन असी गल करांगे जी mental illness यानी कि मानसिक बीमारियां दे बारे. जो मानसिक बीमारी या समस्या एक सेहत की समस्या है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे इस गल नू प्रभावित करती है कि इंसान किद्दां महसूस करता है, किद्दां सोचता है, किद्दां उहदा व्यवहार है, किद्दां एक दूसरे दे नाल ओह पेश आंदा है या विचरदा है. ते इसदे डायग्नोस करन लई कि किसी नू मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है, बहुत सारे कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिन्हों कि असी मापदंड कहते हाँ भी हैगे ने, क्योंकि एक क्राइटेरिया हुंदा है वो मापदंड दे अनुसार अगर सिम्पटम्स किसी दे हुंदे हैं तां असी उन्होंने डिसऑर्डर कहते हैं. ते इसनू असी मानसिक विकार भी शब्द इत्थे यूज करते हैं. ते असी इस दे बारे डिटेल विच हुन असी थोड़ा जिहा एक जिवें हेलीकॉप्टर व्यू है कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ. ਤੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ कि कोई अगर किसी नू नींद नहीं आ रही हैगी ठीक, या किसी दा मूड चिड़चिड़ा जिहा हो रखिया है, या जे ओदे ओनू भुख प्यास ठीक नहीं या सिर दर्द रहिंदा है ते ओदे कारण होर भी हो सकते हैं. पर तनाव या मेंटल हेल्थ या मानसिक सेहत दे भी सिम्पटम्स यानी लक्षण हो सकते हैं. ते जे ये चीज़ां नू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नू समस्यावां नू असी टाइम सिर निपट लईए, उन्होंने एड्रैस कर दिए तां एक मानसिक रोग नहीं बनेगा, एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं बनेगा. असी उन्होंने टाइम सिर उन्होंने टैकल कर सकते हैं, उन्होंने डील कर सकते हैं. जो बहुत ही आम तौर पर देखा गया जिहड़े मेंटल हेल्थ जिहड़े डिसऑर्डर है, जिवें कि एंगजाइटी यानी घबराहट, उदासी, डिप्रैशन जिन्होंने असी कहते हैं, ये बड़े कॉमन तौर पे देखने मिलते हैं. हुण जिवें एंगजाइटी है, एंगजाइटी भी बहुत तरीके की एंगजाइटी हुंदी है, बड़े तरीके के डर हुंदे हैं, फीयर्स हुंदे हैं. असी एक एंगजाइटी दे अंदर ही एक डिसऑर्डर आंदा है, उन्होंने कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. यानी उहदे विच की हुंदा है कि लोग कई बार बार हाथ धोंदे ने या बार बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, कुछ ख्याल हैं जो उन्होंने दिमाग चों निकल ही नहीं पाते, जिवें वो एक फस गए हुंदे ने वो ख्यालां दे विच. तां इहदे बहुत सारे रूप हैं और इन्हां ट्रीट करन दे डिफरेंट तरीके हैं. जे तां फीयर्स हैं उन्हां लई डिफरेंट टेक्निक्स यानी थेरेपीज वगैरह हुंदियां हैं. पर कॉमन जे कोई घबराहट हैगी है ते उन्हां दे तरीके हैं, असीं अगे जाके उहदे बारे डिस्कस करांगे. असी जो देखते हैं कि रोजमर्रा जो टेंशन है या डर है या उदासी है, ये सानू दिनचर्या विच असी देखते हैं, कॉमनली दिखती है कि कोई काम साडे हिसाब नाल होया तां ठीक है, जे नहीं होया या बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं या ओवरवेलम हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं. पर ये जो अगर ये समस्या अगर चलती रहे और उसका इलाज ना करिए तो ये एक डिसऑर्डर बन जाता है, जो कि साडे डे टू डे लाइफ, साडी दिनचर्या दे विच, साडे काम विच सानू जो खुशी नहीं मिलती जो काम करते हैं उहदे विच, या साडे रिलेशनशिप विच भी उहदा असर पैंदा है. हुण मैं गल करन जा रही हां घबराहट कि व्हाट इज एंगजाइटी, साइंस, सिम्पटम्स, कि घबराहट की है ते उहदे लक्षण की हैं, उहदे साइंस की हैं. जो घबराहट है इट्स वेरी कॉमन, बहुत ही आम तौर पे देखा जाता है कि लोग स्ट्रेस या वरी
ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ will wreck things। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਯਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆਣਾ, ਹੱਥ ਕੰਬਣਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਨੈਸ ਜਾਂ ਪੇਨ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਹੋਣੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਵਾਉਂਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਨਸ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਯਾਨੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਸੈਸਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਬਸੈਸਿਵ ਥਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਊਨ ਦ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਦਾਸ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਡ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਟੈਂਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। तो ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਲੋ ਮੂਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, not getting ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਚਲੋ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਕੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਓਵਰਵੈਲਮ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹਾਂ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਬੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਖਾਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਚਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕਿਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਢਾਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥਕਾਨ ਦਰਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੌਲ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ weight ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। I'll go to the next slide. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ COVID-19 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਬਰਾਹਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਸੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨ ਅ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮੀਟਰਸ ਅਗਰ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮ, ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦਾ,
ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਬਿਟਵੀਨ 6 to 8 hours depending, ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ usually will be really good, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਰਫਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫਨ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਨੈਕਟਡਨੈਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ YouTube ਵਿੱਚ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਜੀ ਪੈਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਲਈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ, ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, MHFA ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪਸ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੀਏ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ saying ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, when the task is complicated and complex, solve it in stages, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ।
क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। प्रोफेशनल हेल्प बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जिवें मैं पहले भी किया कि असी एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं इस टाइम ते जो ऑस्ट्रेलियन जो भी हेल्थ ने ऑनलाइन या टेलीफोनिक सैशनस शुरू करते हैं। तुसी जीपी नाल फोन करके तुसी कोशिश कर सकते हो कि ऑनलाइन मैंटल हेल्थ प्लान अगर मिल जाता है तुसी सैशन भी ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं तो अगर कोई इदा नहीं कर सकता, बहुत सारे फ्री काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है कि तुसी कल्ले ही नहीं हो, बहुत सारी इतने सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तुसी चाहो तो उन सारियां दा सहारा ले सकते हो। अपने ट्रिगर्स नू देखो कि की चीज़ है जो तुहानू उत्तेजित कर रही है, परेशान कर रही है। बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, एक दूसरे नू असी सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ obsessive compulsive ਜਾਂ fears and phobias, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਰ ਬਿਲੀਵਸ ਹੈ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ ਪਕੜੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੀਚ ਆਊਟ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਪ ਪਲਾਨ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ in one calendar year, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 20 ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ MHFA ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ 1300-643-287, 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਈ ਕੈਨ ਐਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ I am towards the end, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ come forward, ask me questions. There's a question, Doctor. Sorry, yeah. Jim. No problem. Pantelis, I have a very unstable connection. Perhaps you'd better take over. That's right. No worries. I was just going to say, so there is a question. My connection is very unstable. No worries. All good. All good, Jim. There is a question for you. I've read this question. Doctor. Yeah. Oh, you've already answered that one? No. The one which is on the Q&A, or do you have anything else? Just the one on the Q&A for now. Yeah, I'm reading that actually, because I'm still screen sharing, I think. What are the barriers that people from Punjabi Indian communities have in accessing mental health services in Australia? So generally, I would just like to let you know कि जिवें मैं Mental Health Foundation Australia दी multicultural ambassador हाँ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਵੇ ਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਨੰਬਰਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So Pantelis, you know, we were talking about the survey, the Punjabi survey. Mm-hmm. So I said, well, that is one thing we're trying to find, you know, what exactly do they see are the barriers. You know, one of the things is that people don't find too many Punjabi speaking psychologists or counselors or support groups. And that is one thing. And there is, so have we rolled out that survey or are we going to roll it? The mental health survey, the multicultural mental health survey itself is out and running. I'm not too sure if the Punjabi translation is. I'm not too sure. Yet. I'll double check, and that can be provided with the follow-up. Yes. So I was telling that we may use that data to actually provide more sort of resources and help for the community. Definitely. Yeah, definitely. The survey is really important. Yeah. Any other questions? So I would just add to that. I mean, if anybody doesn't have any questions, one of the main thing I come across with Punjabi community, the main चीज़ देखी गई है जब Punjabi community दी है वो अब ਜਦੋਂ कोई दिमाग ਦੇ related problems ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ encourage ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ I can think of some of the कुछ psychologists खाली इस एरिया ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਈਏ so what I'm saying is that in our community I've noticed that we hesitate to reach out and seek help and that is something we need to work towards and you know because this is as equally important than any other physical or any other disorder we should not ignore It can be life-threatening. So, any other questions, please? I think that's it. I think that's it, yeah. So, बहुत shukriya. Thank you for listening. Thank you to MHFA and Jim Goodwin and Pantelis for helping us organize this wonderful forum. And please let us know if you need anything else and we'll try and provide. Thank you. Yeah, thank you so much, Doctor. Thank you so much for your time today. Thank you. From what I'm hearing, it's been a very informative session. So thank you so much. I'll just let everyone know that we do have another forum coming, another webinar coming up on the 20th of August at 1 p.m. on mental health and small business. So I'll provide that link in the chat, and we'll also send that in the follow-up email as well. But again, thank you so much to Dr. Ganda and Jim for hosting as well. Thank you for your time, Doctor, and thank you for the work you're doing for the foundation. Thank you. Thanks, everyone. Thank you.